भी चैत दे नराते समाप्त हो गए ने, पर पिछले साल वांग इस साल भी सवाल ਉਂਝ ਹੀ खड़े ने। सवाल है शक्ति का प्रतीक कही जाने वाले उन देवियों के नाल जुड़े। सवाल मंदिर विच उस आस्था दे नाल जुड़े जो मंदिर तक ही सीमित है। सवाल ने उन दोहरे चरित्र वालियां दे नाल जिन्हां दे कंजक पूजन करते ने। ते साडी अज दी खास पेशकश पीसी ते आधारित है कन्या पूजन दे कुछ सवाल। कन्या पूजन दे सवाल हर बार सवाल बन के ही क्यों रह जाते ने? क्यों बदलते वक्त दे नाल इस ते मंथन करना सी जरूरी नहीं समझते, जो अज बेहद लाजमी है। लेकिन इस तो पहला आपां जानते हाँ कि नरातियां दा की इतिहास है ते साडी जिंदगी विच की महत्व है। नराते यानी 9 रातां जिन्हां विच हुंदी है मां दुर्गा दे 9 रूपां दी पूजा। पहले दिन मां शैलपुत्री, दूजे दिन मां ब्रह्मचारिणी, तीजे दिन मां चंद्र घंटा, चौथे दिन मां कुष्मांडा, पंजवें दिन मां स्कंद माता, छेवें दिन मां कात्यायनी, सतवें दिन मां काला रात्रि अते 8वें दिन मां महागौरी अते 9वें दिन मां सिद्धिदात्री रूप की पूजा की जाती है। चैत नरातियां दे 9वें दिन भगवान राम का जन्म होने करके रामनवमी का त्योहार भी मनाया जाता है। हिंदू आस्था नाल जुड़िया यह त्योहार साल विच 4 बार आता है, जिस विच 2 गुप्त नराते अते 1 चैत अते शारदीय नराते होंदे ने। साल दियां 4 रुतां दे बदन वेले ही नराते मनाए जाते हैं, पर चैत महीने में आए नरातियां का महत्व खास होंदा है, क्योंकि मन्निया जाता है कि यह नराते आत्म शुद्धि अते मुक्ति का आधार होंदे ने। मानता है कि नराते दौरान घर विच पूजा करन नाल नकारात्मक ऊर्जा खत्म होंदी है अते सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होंदा है। इसलिए इस दौरान कई करड़े नियमां दी पालना करनी भी जरूरी होंदी है, जिवें 9 दिन वर्त रखण दी आस्था है, जिस विच अन्न अते नमक का परहेज किया जाता है। इस अलावा खाने विच प्याज अते लसन की मनाही होंदी है। इन्हां नियमां दी पालना शरीर दे शुद्धिकरण लई होंदी है, पर सवाल यह है कि मन अते आत्मा का शुद्धिकरण इस तो ज्यादा जरूरी नहीं। नराते आंदे ही मंदिरां विच रौनकां वध जांदियां हैं। वड्डी तादाद विच लोकी मंदिर विच आंदे ते मंदिरां दी साज सजावट कर दित्ती जांदी है ते कहा जांदा है कि इन्हां दिनां विच जेड़े लोकी मंदिर आंदे ने उन्हां नूं पुन्न मिलदा है। मंदिरां विच श्रद्धालुआं दा इह इकट्ठ दस्सण लई काफी है कि लोकां दी आस्था देवी दे 9 रूपां विच किन्नी मजबूत है। तीन तस्वीरां पर श्रद्धा इक्को जही। अमृतसर दा लाल देवी मंदिर होवे, जलंधर दा देवी तलाब जां फिर कांगड़ा दा ज्वालामुखी मंदिर। चेत दे नरातियां दा अखीरला दिन सी ते मंदिरां विच भगतां दी भीड़। 9 दिनां तक वर्त करन दे बाद मां तो अपनियां मन्नतां पूरी होण दी आस नूं लेके तड़के तो ही श्रद्धालु मां दे दर्शनां लई कतारां विच अपनी वारी दी उड़ीक करदे नजर आए। आज माता जी परम पूज्य माता जी की अष्टमी है। अष्टमी को कंजक पूजा होती है और लोग अपनी श्रद्धा भाव से कंजक पूजते हैं। धन दान समृद्धि की वृद्धि होती है। इससे श्रद्धालु आ रहे हैं, अपनी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। जय माता दी मन्नत मांग रहे हैं, कोई औलाद की, धन दान पुत्र की, और कंजक पूजते हैं, मंदिरों में जाकर के मत्था टेकते हैं। माता की कृपा नाल अज अष्टमी का दिन है जी, बड़ा अच्छा शुभ दिहाड़ा है। माता की कृपा नाल इस दिन सब की मनोकामना पूरी होती है। सब आके मत्था टेकते हैं, शीश नवाते हैं, बस माता जी सब झोलियाँ भरते, खुशियाँ बांटते। महागौरी जैसा हम जानते हैं अष्टमी महागौरी के लिए प्रतीक है, तो महागौरी बहुत शुद्ध माना जाता है। जो भी हम मानते हैं किसी से तो तुरंत हमें प्राप्त हो जाती है महागौरी का आशीर्वाद से। अष्टमी ते रामनवमी का शुभ मौका सी ते मंदिरां च माता दे जयकारियां दी गूंज रही। बच्चों तो बुजुर्गों तक हर कोई मां तो अपनियां मनोकामनावां पूरियां करवाउण लई पूजा कर रहा सी। नाल ही मां दी शक्ति दी प्रतीक ज्वाला दे दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त कर रहा सी।
ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਾ ਬੇहद ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। माता की प्रथम श्याल पुत्री तत्ते ब्रह्मचारिणी तत्ते जन्म घंटे थी कुष्मांडे थी चतुर्थम पंचम स्कंद माते थी सप्तम कात्यायनी थी सप्तम कारते महागौरी चास्तु नवम सिद्धि रात्रि। आज अष्टमी का जो नवरात्र है आत्मा नवरात्र है, इसमें महागौरी के स्वरूप की पूजा की जाती है। माता के दर्शन हमने कर लिए हैं, प्रसाद हमने ले लिया है। सबके नवरात्रे मंगलमय रहें, सबके लिए माता रानी खुशियाँ लेके आए। नवरात्रे सबके लिए शुभ हो, जो माता रानी के यहाँ पे जो मांगता है माँ सबकी मुरादें पूरी करे, हम तो यही कहते हैं। आज महारानी देवी तलाब के दरबार के बैठे हैं। आज अष्टमी ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਸਭ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਮੰਨਤ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਲਵਾ ਪੂੜੀ ਦਾ ਭੋਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੰਨਿਆ ਪੂਜਨ ਕੀਤਾ। ਅਸ਼ਟਮੀ ਤੇ ਨੌਵੀਂ ਤੇ ਕੰਨਿਆ ਪੂਜਨ ਦਾ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਸ ਰਿਵਾਇਤ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਦੀ ਆਸਥਾ ਲਈ, ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਲਈ। ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰੇ ਆਮ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਲੇਟਾਂ ਫੜ ਕੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਦਾ ਰੂਪ ਮੰਨ ਕੇ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਰੀਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ 9 ਕੰਜਕਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਜਕਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਵੀ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਤਰਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਆਇਨਾ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਕਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਵਾਰਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਵੀ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮੰਗਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਕੰਨਿਆ ਪੂਜਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਕੰਨਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਆਸਥਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਚਿਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਪਰ ਕਿਵੇਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕੰਨਿਆ ਪੂਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀਆਂ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਚਰਿੱਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤ ਅੱਗੇ ਸਜਦਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬੀਤੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 34% ਤੱਕ ਵਧੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ NCRB ਯਾਨੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦਾ। ਯਾਨੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ 2 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸ਼ਟਮੀ ਮੌਕੇ ਕੰਜਕ ਪੂਜਨ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਉਸ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਨੇ। ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਛੇੜਖਾਨੀ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ, ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਇਹ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਇਨਾਮ ਨੇ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜੰਮਣ ਵਾਲੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਖੁਦ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹੀ ਲੋਕ ਦੇਵੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ।
ब्यूरो रिपोर्ट PTC न्यूज़। ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਉਸ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਹਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਮਰਦ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਜਾਣਾ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਔਰਤ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਾਜੀ ਅਲੀ ਦਰਗਾਹ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਨੀ ਸ਼ਿੰਗਨਾਪੁਰ ਤੇ ਤ੍ਰਿੰਬਕੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਿਰ, ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬੈਨ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੂਲਭੂਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਮਾਜ ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ PTC ਨਿਊਜ਼। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੜੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। शायद यही कारण है कि अज औरतां अजिहे मुकाम हासिल कर चुकियां ने जिथे मर्दां दा पहुंचना नामुमकिन है। शायद यही वजह है कि कई औरतां अज ना सिर्फ अपने मुल्क बल्कि पूरी दुनिया विच वड्डा मुकाम हासिल करन विच कामयाब होईयां ने। गल भारत दी करिए तां मौजूदा समय विच ICICI बैंक दी चेयरपर्सन चंदा कोचर, SBI बैंक दी चीफ अरुंधति भट्टाचार्य, सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, मरहूम कल्पना चावला कुछ अजिहे नां ने जो हर किसे लई प्रेरणा ने। औरतां ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲਿਜਤ ਪਾਪੜ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਾਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਪੜ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦਾ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ, ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੁਮਾਰੀਜ਼, ਜਿਸ ਦੀ ਸੰਚਾਲਕ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੰਨਿਆ ਪੂਜਨ ਦੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼।